शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनाभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्याधि महारतो जायताम् दोग्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते. Yeah, thank you. So we are in Shanti Mantras in the Mahanyasam, where we require peace. Why? Because you have almost activated all gods, mainly Rudra, and you requested him to be kind to us, to be peace providing. And what are we doing in this Mahanyasam or any Vedic mantras? We are trying to understand the nature and mythology, the CV or personal details of the gods. 1. 2, we are able to note down the extraordinary achievements that they have got to their credit when they are the rulers or supporters of the ruler of the universe, because the prapancha, vyavahara and vyapara must keep going. Nobody can stay permanently to guard, to govern, to rule, to protect, or to safeguard. Nobody is. That's why it is said that who is security for whom? But so nobody is security, but we are only having the temporary confidence that so-and-so is my support, so-and-so is my Rakshaka. But ultimately, Paramatma, Rudra, Maharudra, he is the ultimate. That's why we always say that Maharudra, the highest God, he only has got to be appeased, and all appeals should go to him only. Rudra does not mean only Shiva or whatever other. Rudra means active, energetic, energy embodied, and and also all weapons with him. And also, he has got so much of equipment and parivara that he is able to attend to any and every problem of the nature, of the people, or the contents of the nature, and see that
The world keeps going because chakrara panktiriva gacchati samsara panktihi. Kalidasa says, chakrara panktiriva gacchati samsara panktihi. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಚಕ್ರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಂಸಾರವನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಸಂಸಾರ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಚಕ್ರ. Something like in Mahaswars, in the Narayana mantra or the Dhanvantari mantra, it is said that Dhanvantari, who is that Oshadi Chakra Swamine, Dhanvantari Murtaye, Amrita Kalasahastaya, Narayanaya, Te Swaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Amrita Kalasahasta is one character of Dhanvantari or Mahanarayana. Second feature in him is the Oshadi Chakra Swami. Oshadhigalu means the trees, plants, herbs, etc. all put together comes under the title Oshadhi. And Vanaspatis are long, big trees, and Oshadhis are those which will give you the edible things. So, Oshadhi Chakra Swamine. And so, thirdly, you are able to put forth what is convenient for you to run your life, and that kind of convenience, namely the desires, palatable, suitable, appropriate, aspirational desires, all ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, we are there to submit our desires, to submit our application, to submit our appeal. And it is up to the Paramatma who has got the credit to be able to scrutinize and then give accordingly as per the time, because everything does not happen immediately. So there will be time lag, and that one has to wait. Adyava kalantareva siddhyanti tapophalam ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ಯವ ಕಾಲಾಂತರೇವ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ the effect of Mahanyasam that we are so diligently following every week 2 classes, it is a great investment that we are making with the Rudra. And from the short from the Nadaveda Adhyayana Kendra, and all people, whoever are not able to attend, but still they will be benefited because of it appearing in the YouTube. That our YouTube channel ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥಜ್ಞಯಿತ್ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಸ್ನುತೆ ಈಸ್ ಯಾಸ್ಕಾಚಾರ್ಯ. ನಿರರ್ಥಕಾಹ ವೇ ಮಂತ್ರಾಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಶೆದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭವತಿ ಅರ್ಥವಿತ್ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ. కాబట్టి అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది డీపర్ మీనింగ్, సిగ్నిఫికెన్స్, సింబాలిజం, మిస్టిసిజం, ಎಸಟರಿಸಮ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಂಸಾರಿಣಃ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಡಲ್. Whereas other things are there which are pressing to us, and we will be really. So anyway, now please recite ilinda helappa ದ್ಯುಭಿರಕ್ತುಭಿಹಿ ಅಂತ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ. Please recite ದ್ಯುಭಿರಕ್ತುಭಿಹಿ. ಪರಿಪಾತಮಸ್ಮಾ ಅರಿಷ್ಟೇಭಿಃ ಅಶ್ವಿನಾ ಸೌಭಗೇಭಿಃ. Just 1 second, I'll come back. ಸೌಭಗೇಭಿಃ.
So that's विरक्ति परिपातमस्मानरश्विस्तेभिरश्विनो सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुण माम अन्तामधिति सिन्धु पृथिवी उतद्यो कया आभुवदूति सदा वृधः सखाः कया शचिष्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मधानां मघुम् इष्टो मत्सन्दसः दृढाचिधारुजे वसु अभीषुणः सखीनात्मविता झरितॄणाम् शतं भवा श्रुतिभिः वयः सुपर्णा उपरेन्दुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः अपाध्वान्तमूर्नुहि पूर्ध्विचक्षुर्मुमुग्धस्यान्निध्येव बद्धान् शैशन्नो देवीरभिस्तयापो भवन्तु पीतये शयोरभिः स्रवन्तु नः ईशानवार्याणां शयन्ति चर्चणीनाम् आपो याचामि भेषजम् सुमित्रान आपवोषधयः सन्तु धर्मित्रास्तस्मै भूयाः सूर्योऽस्मान् द्वेषियम् च वयं द्विष्म आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता च नः. guys, stop here. Up to here, we have made the prarthana to Apo Devatas. We have also informed the duty of the rishis and how they are able to derive knowledge. And what is the use and who are the people to whom there should be the friendship and support. They are called Jaritrus, Jaritrunam. The word Jaritru, you have to understand, Avita Jaritrunam. So this line is important for us because ಯಾರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವೇದವನ್ನು ವೇದ ಪುರುಷನನ್ನು ಆರ್ ವೇದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ ಚರಿತ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ there is one that, see, however many gods are there, all the gods are there. Veda vidhi brahmane sarve devataha tishtanti. So ಯಾರಿಗೆ ವೇದ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ವೇದ ವಿತ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ತಸ್ಯ ದೇವಾಹ ವಸೇ ಅಭವನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೆಲೋಸ್. Their flexibility, mobility, grace and all that depends upon the devotee. And who is the devotee? Jaritru ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜರಿತಾ ಜರಿತಾರೌ ಜರಿತಾರಹ ರುಕಾರಾಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಈ ಜರಿತ ಅನ್ನುವಾಗ when they are able to recite the mantras, do japa of it, and who are the ಋಷಯಃ ನಾದಮಾನಃ ಚರಿತ್ರೂಣಾಂ ಅವಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, now ultimately we have made a prayer to Apo Devatas. So in about a few mantras, beginning from Shenno Devi Abhishtaya Apo Bhavantu Pitaye ಅಂತ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಂತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶಯ್ಯೋ ಅಭಿಸ್ರವಂತು, ಯಾರಿಗೆ? ನಹ, ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ವಾಟರ್.
See, the water is more important in the earth than elsewhere. And for example, in Aruna Prashna, again, we remember Durbhiksham Devalokesho Manuna Mudakam Gruhe Etavacha Pravadanti ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವದ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಾರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ available in the Devaloka, all that water has been sent to the Bhuloka. And in the Bhuloka, there are people, so many beings are there, trees also included. So you observe that Durbhiksham Devalokeshu. But Manuna Mudakam Gruhe anavaga Subhiksham Manunam Gruhe. So every house will have a water. There cannot be a house without water for living. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯೋ ಅಭಿಸ್ರವಂತುನಃ ಅಂಡ್ ಈ ಆಪಸ್ಸು ನೀರಿನ ದೇವತೆಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ಕ್ಷಯಂತಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಈಶಾನಾಃ ಆಪಃ ಭೇಷಜಂ ದದಾಚಾಮಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್, pure water, that has got to be presented to people so that they will be absolutely healthy. Again, we make a prayer that the water should be friendly with all people. Sumitraha and Sumitraha Oshadhayaha Apaha Santu. Both are important. Apa and Oshadhi, they are complementary to each other. Unless you pour water to the plants won't give you any produce. And if you want to produce, if the plants wants to give you produce, they depend upon the water. Therefore, it's always taken together. Apa Oshadhayaha, Yenagbeku, Sumitraha, they should be quite friendly, supportive and all that. And ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನೀವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀರೋ, all such people have to be punished. That means that should become a Durmitra. So yesterday I wanted to point out important episode, but somehow I slipped from my memory. You know, Durmitraha, Sumitraha ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪದಗಳು. The waters pure, waters polluted. So it is up to the human beings either to pollute the water or to make the water clean, pure, healthy, and drinkable, etc., enjoyable. ಈ ಸಮುದ್ರನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he sits on the seashore where he has to build a bridge and he makes ಸಮುದ್ರೋಪಾಸನ. ಸಮುದ್ರನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮನು ದರ್ಭಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ, ಆಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನಯ. ಸೊ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಅಂತಲ್ವ. ಸೊ ಸಾಮ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೇತು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ದರ್ಭಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 days, Samudra, there was no sign of Samudra coming up and talking to or holding dialogue with Rama. Then on the conclusion, he became terribly angry. So angry that he said, what? I sat and I meditated upon Samudra. He is so indifferent to my prayers. I am going to exhaust the entire water. ಸಮುದ್ರಂ ಶೋಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತೆಗೆದು, ಇದು ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ಫೋಟೋಸೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ದಶರಥ ರಾಮ, ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ.
ಹನುಮಂತರಾಮ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ರಾಮ ವಿತ್ ಕೋದಂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮ is ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಕೋದಂಡ is hardware. So when Rama is soft, when Kodanda hardware is there, definitely he can adapt to the Kodanda and become really beneficial for the good people. Therefore, he then, well, immediately, as you see, Samudra Raja, along with his Deveris or wives, he rose up and said, Rama Rama Mahabaho, don't use your arrow over me. Don't exhaust all my water. I will be done for. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ 3 days. When you are meditating, I conducted several cabinet meetings. And I asked all the cabinet officers of the Jalas, of the waters, asked them to make some arrangement that the water is giving way at least up to the Lanka, right from the time that you are there, stage from you are there, up to Lanka, whatever Jalacharas are there, all the Jalacharas be evacuated so that when they are building the bridge, they should not be hurt. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ರಾಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೇಡ್ and this is the cause for my delay because I have to conduct repeated urgent emergency meetings. ಅಂತ ಹೇಳಿ, now this entire line is free. Whatever you throw on that, it will float. That's why it's stone. So you can start building. ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಸಬ್ಮಿಷನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ರಾಮ became happy and he cannot withdraw, because once when Rama fixes his arrow to shoot an object, he cannot take away the arrow from bow until the arrow is released. That is the nature of Rama. In Ramayana, Valmiki says, now we are all remembering Rama. ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಷತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಷತ ಅಂಡ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡೇ when we are all remembering Rama and make Rama ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Things will go smooth and all that. So Akshata, anything of Rama is sweet. So ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಅದನ್ನ 22ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಾಡಿ, because that is the day to be launched ಅಲ್ವಾ. Because ಅಕ್ಷತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಮ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಮಾ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಿ ನಮ್ಮ ಸುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೂ ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಮನೇ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಮ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವನ್ ಅಕ್ಷತಾಸ್, ಇವನ್ ಅಯೋಧ್ಯ, ಇವನ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಶಿರೋಧಾರ್ಯಂ, ಅಕ್ಷತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿರೋಧಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಿಸೋಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮೈ ಆರೋ, ರಾಮ ದ್ವಿನ ಭಾಷ್ಯತೆ ಧೀರ್ನ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ವ್ರತ ಲೈಫಲ್ಲಿ. He will not employ 2 arrows, nor he will speak 2 words. Because Rama Matu, Rama Bana is unfailing and only one time it will be done. Therefore, Rama andre Ra and Ma, these are the 2 letters which are having a lot of significance. In fact, we have got Ramapara Pranayama also. Ra anta ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಹೇಲು, ಮಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸೇಲು. ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಥಾನಾಮ
ರಾಕ್ಷಸರು ನನ್ನ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೇ ನೀವು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಂತ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗ ರಾಮ ಮಂದಾನಾಮ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಅಂತ, ಈ ಮಂದತ್ವವನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂಕರಿಷ್ಯೇ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ, ಆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀರು. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರದಾನ, ದಾನ ಅಂದರೆ ಎ ಗಿಫ್ಟ್, ಪ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ that you give to the gods 9 times a day. Morning 3 times, afternoon 2 times, ಸಾಯಂಕಾಲ 2 times. ಸೊ ಇದು 8 ಸಾಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Supposing there is some kind of difficulty or time lag and all that, you will have one ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ. A proper ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ sake one more arghyam people gave it. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಂದಾನಾಮ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಯ್ಯ ರಾಮಭದ್ರ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮಾವತಾರ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ. ಅಂಥದ್ದು ಎಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಹಾವೀರ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. And we have got a beautiful, wonderful scholar who just recited the Raghuvira Gadyam, and there how that powerful assets are there with Sri Ramachandra are being enlisted. So Raghuvira Gadya it is called. You can just listen to that. It is available on YouTube also. You will be just enchanted. Amele, then Samudra Raja also told him, Rama, you are the king of human beings, Manavaraja. ನಾನು ಜಲಚರಗಳ ರಾಜ. ಸೊ ರಾಜನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ನೋ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್, ಇವನ್ ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಪಾಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಾವಣಾಸುರ, ಹಿ ನೆವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್. And only when Rama came, attacked and all that, then only he called for a meeting. Therefore, some of them objected. Rama, you started a meeting now asking for solution for the crisis that is impending the Lanka and Lanka people and your Rajyam and your king and your throne. Earlier, you have not taken decision. For example, he says, before you brought Sita, did you call a cabinet meeting and tell all people, today I'm going to Rama's place and I'm trying to abduct Rama's wife? Did you call a meeting and say? So like that, there are so many objections. Forget about it. So Ramayana itself is a big ocean. Ramayana Ramasagaram, Ramayana Nadi anta Valmiki Giri Sambhuta. Valmiki is the mountain. Valmiki Giri Sambhuta, Ramasagaragamini, ಪುನಾತಿ ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿಮಿಕಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆ ತರಹ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the judgment about people by the gods, action by the gods depend upon the discretion of the Paramatma. That's exactly the thesis in Bhagavad Gita. As you see in Bhagavad Gita, Mayi arpita mano buddhi, Mayi sanyasta, Mayi anta Krishna ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it is ultimately Krishna's decision who should survive the war. How many people should survive the war? So like that in Bhagavad Gita, all that is there. Now let me come back to it. The other day, we have covered the most important 3 Gayatri mantras
in praise of Apaha, which occurs in Rigveda. All the three mantras, beginning from Apohishta Mayo Bhuvaha, ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಪೋ ಜನಯಥಾಚನಃ, ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವತಾರ್ಚನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ವೇರೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, then we say, because at one time you're all advised to wash your hands, wash your feet, and cover your mouth and nose. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. What is it? That means that through air, through water, things might come. When you wash your hands, when you wash your legs, you are pure and you are free from the impending infections that might come. Because when you go in the air, in the streets, you are prone for that. And you should not settle that down in your house, so you should wash. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಹ ಮಯೋಭುವಃ ಸ್ಥ, ಅಮ್ಮ ಅಪೋ ದೇವತೆಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಯ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಮಯ ಅಂದರೆ ಇಹ ಸುಖ ಪರಸುಖ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋ. ಶಂಕರಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಡಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಯ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಯತನಗಳು ಬೇಕು. ಆಯತನ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವತಮೋ ರಸಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಹ ನಹ ಭಾಜಯತೆ. ಸೇ ಹಾ ಅಂದರೆ ಹಾ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಹ. ಇಹ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ತಸ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮ ವಾಪೋ ದೇವತೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಸತಿ ಇರುವ ಮಾತರ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಷನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ, ಮಗ ಕಳ್ಳ ಆಗಲಿ ದೊರ ಆಗಲಿ, ಮದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. She will always mend and see that affection is being shown over that. And rasaha shivatamaha. So when once you make a prayer and take care of the water, then she becomes one. The Vapo Devatas become one who will be giving you the best happiness and peace. So even Agamarshan Suktadalli, you must have learned every day while taking bath, you should recite Agamarsha. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾರುಣಿ ದೇವತಾಸ ವಾರುಣ್ಯ. ವರುಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಓಷನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾಮ್ ರಾಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರುಣಾಲಯ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಓಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರುಣದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ವಾಪ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲಾಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಾಟ್, that has got to be Christianed, that has got to be sanctified. Therefore, Usati Iriva Mataraha. This sloka, this mantra I not explained. We stopped. See, Tasma Arangam Mam Aranga Avo Yasya Kshayaya Jinvatha Apaha ಜನಯಥಾಚ ನಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಸ್ಮಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವ ಮಾಂ ಅವ. ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂ ಅವ
ಶಂಕರಿ ಅವ ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ದೋ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅಮ್ಮ ಗಿವ್ ಮಿ ಫುಡ್. Like that, here also it is that aranga mam avaha tasma mam avaha aranga, and yasya jinvatha chayaya. Chaya andre residential places, living places, and or also meaning to reduce the our own sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರಿಂದಲೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೂಲ್ ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಸೋಮಾರ್ತನ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಮದರ್, ದಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ it will just rejuvenate you and relieve you from all laziness that you entertained when we are on the bed sleeping. And again, naha janayathaha apaha tatha ಯಥಾ ಜನ ಯಥಾ ಚ ನಹ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೋ ಆಯಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪೋದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Apo jana yatha janaha. So, any comment on these three mantras which we have just now understood? ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು, ಮಹಿಮಾ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ವಿ ಸಂತತ ಮುದಕಧಾರಾಮಭಿಷಿಂಚನ್ ಅಂತ, ಈ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂತತಂ ಉದಕಧಾರ, ನೀರಿನ ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ರುದ್ರನಿಗೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೂ ಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಭಿಷೇಕ ಫಾರ್ ದಿ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ. The other day somebody put in a WhatsApp, ವಿಗ್ರಹ, ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಮಾ, ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಓಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ whom you are intending. Then ವಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ whatever that is content of the Paramatma is being combed together in one form. That's why it's called Vigraha. I think so. So itaraha now difference, but I don't know what is there in that. I have not opened it. But anyway, it is a necessary note that when Murti Dhyana, Vigraha Aradhana and Pratima Puja anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you observe the variety of approach and pleasing to the gods, and whatever way that you are able to do it, then God is pleased, because the Jiva Shakti, a Paramatma Shakti onde. Eko Ekayidevaha, say Ekaha Narayanaha, and Mitram Varunam Yatariswa Namahu Ekam Satu. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್, ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಅನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ and divine ruling and management, everything is like that. So Usati Riva Matara, Ammavaru, neat in Maheva, and water is also meant for enjoyment. Maheranaya, Rana andre enjoyment. Aranya andre no enjoyment. Aranya andre forest, Rana andre city, metropolitan places. There any and everything is available,
whether to become a good boy or a bad boy or a hopeless boy. ಅದರಿಂದ city living is always options open for people, how best they can use the city amenities or metropolitan amenities and all those things. So anything Sivalingaya to offer to me and ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂದನ್? Any comments? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. 2-3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಹೇಳಿದಿರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಗುರು. Good. Any more? No. So you're all happy the way our Rigveda Rishi has tried to point out, describe the importance of the water. Now, Om Prithvi Shanta Udapa Yaru Sasan. ಓಂ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತ ಸಾಗ್ನಿನಾ ಶಾಂತ ಸಾಮೇ ಶಾಂತ ಶುಚಗಂ ಶಮಯತೋ ಅಂತರಿಕ್ಷಗಂ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ ಶಾಂತಗಂ ಶುಚಗಂ ಶಮಯತೋ ಯೌ ಶಾಂತ. Just ಇಲ್ಲಿದರಕ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸಾಗ್ನಿನಾ ಶಾಂತ ಸಾ ಮೇ ಶಾಂತ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ ಶಾಂತಗುಂ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು. ಸೌದ್ಯೌ ಶಾಂತ ಸಾದಿತ್ಯೇನ ಶಾಂತ ಸಾ ಮೇ ಶಾಂತ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡು ಯು ಸಿ ಎನಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಶಾಂತ ಶಾಂತಂ. ಸೊ ಈ ಶಾಂತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಶಾಂತಂ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೌಹು ಶಾಂತ, ಆದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಶಾಂತಂ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಕಾಮ್, ಕ್ವಯಟ್. Even if you dig deep the earth to build your house or do any operations or to get a well, does the earth make any noise? ಅರ್ಥ ಏನೋ ರಿಬೆಲ್ ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಭೂದೇವಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭೂದೇವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ, ಧೇನು, ಧರಣಿ, లోకధారిణి. ನೋಡಿದ್ರಾ, అమ్మవారు శాంతంగా ఉంటుంది. లోకంలో ఉన్నటువంటి, లోకము అంటే లోకాలు, లోకము అంటే ప్రజలు. సో షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు టాలరేట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అపాన్ హర్. సో lokadharini means she is able to sustain, support. She never grumbles. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಮದರ್. ಭೂಮಿ ಮಾತಃ ಅಂಡ್ ಜೌಹು ಪಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತಃ, ಜೌ ಪೃಥ್ವಿ. ಆ ಮಾತ ಅನ್ನೋವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಶಿ ಮೇ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ದಿ ಲೇಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ she becomes silent and she becomes so affectionate, she becomes friendly, she calms down all anger.
If anybody says no, I am ready to listen to them. ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ಐ ಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫೆಲೋ. Yes, Gurudev. Nija. And he has to be shock absorber. Now, even when I was first, I had held my No, breath. Gurudev. I exit quite fast. So, but children andre all the children like all. That's why ಪೃಥ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿನ ಶಾಂತ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವನು. ಆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ there will be more and more activity upon the earth, and Agni is the one who provides the energy and activity. Therefore, Agni and Prithvi, they are friends. Agni is the ruler, Prithvi is the place of ruling. That's why it is said that Agni is said to be the terrestrial god. That is, Agni remains on the earth, Vayu in Antariksha Loka, and Surya Bhagavan in the Dhyuloka. Agni, Vayu, Suryas are taken as the Vedic Trinity, Veda Trimurtigalu. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಹೆಂಗೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು and Surya. In fact, in Ragigudda Anjaneya Swami temple, on one of the annual day celebrations, we have conducted a day-long symposium, 2 days, on Agni, Vayu and Surya. And especially that day we prepared, I don't know that our Vasan and people were there attending, but ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಯು ಬಗ್ಗೆ, there were so many ಉಪನ್ಯಾಸas. In fact, we brought out a Vedic volume, ವೇದಗಂಗಾ. And ಆ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು articles connected to ವಾಯು. In fact, at that time we had a great scholar, ಪಾಪ ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ, ರಾಧಾ ಅಂತ. She was a professor of Hindi and Sanskrit in MES College, Bangalore. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹರ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ she has written very beautiful article on Bhusukta and Neela Sukta, which has been included in our Tapoanusthana Manjari Volume 1. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿನ ಶಾಂತ ಅಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾ ಮೇಷ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಧೂಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಾ ಶಾಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಡರ್ಟು, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನು, ಸಿನ್ಸು, ದೋಷಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೂದೇವಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ಅರ್ತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Prithvi is very important for us. Prithvi is the base. So all our jivana we are doing only upon the cooperation, coordination, support and of Bhudevi. That's why we always say that Bhuriva Bhumna Jauriva Varimna ಅಂತ ನಾವು ಭೂಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Bhuriva Bhumna. What is Bhumi? Bhumi is Bhuri. And it has got a very wide width and length and breadth. ಆ ತಾಯಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಮಯತು ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಗುಂ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ ಶಾಂತಂ ಶಾಂತಂ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು. ಸೊ ಶಾಂತಂ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಂತ, ಬಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಶಾಂತಂ.
Gender also is important here. So antariksha andre the mid-air atmosphere. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಪರಿಣತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದರೆ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಯುನಾ ಶಾಂತಂ. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ದಿ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಯುದೇವ. ಸೊ ವಾಯು ಸಂಚಾರ. ಸೊ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನದರ್ ಟೈಮ್ ವಾಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಕಿಂಗ್ 8 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಕಿಂಗ್. You should have an early morning. ಪ್ರಾತಃ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಅದರಿಂದ ಈ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌ ಫ್ರೆಶ್ ಯು ಬಿಕಮ್. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಡಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು. ನಂದನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರೆತ್ ದಿ ಏರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಚಗುಂ ಶಮಯತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶುಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now the next one is called ಜೌಹು ಶಾಂತ. ಸೊ ಜೌಹು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ, ದಿ ಸ್ಕೈ, ದಿ ಗಗನಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾಸಗ್ಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಆ ವಿರಜಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನವರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಜಾ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವರ ನಮ್ಮ ವೇದನಾ ಸರಿತ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯು because several scholars have put their head and time to educate our own members basically and people at large. Because ಆ ತರಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ವೆನ್ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ತೈತೆ ಸಮಿಧ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಂತ್ರದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಯುವರ್ ಜಾನ್ಯುವರಿ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಹಾಗೆ ಜೌಹು ಶಾಂತ. ಈ ಜೌ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯೇನ ಶಾಂತ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು 12 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಿತ್ರ, ರವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು, ಖಗ, ಪೂಷ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸವಿತ, ಅರ್ಕ, ಮರೀಚಿ, ಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, he divides into 12 forums to make the administration of the entire land and people and atmosphere and everything in the lokas. Therefore ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ? ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ. ವಾಸನ್ is going to write on Agastya's words. All this entire Aditya Hridayam is the speech by Agastya Maharshi to Rama. When Rama is absolutely dull and broken with the problem, how at all I would be able to
kill this dirty fellow. Tato yuddha parisrantam chintaya sthitam. ಆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಪೂರ್ ಫೆಲೋ. ಸೊ ರಾವಣಾಸುರನನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಚಿಂತೆಯ ಅದಕ್ಕೂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ತನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಏನು ಚಿತ್ತ ಇನ್ವಿಗರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿದೇಕರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಚಿದಾನಂದ ಇರದ ಚಿತ್ತ 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 ಅಂತ. ಆ ಚಿತ್ತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬರಬೇಕು. ರಾಮನಂಥ ಮಹಾಯೋಧನನ್ನು ಉತ್ತೇಜ ಬರಬೇಕು, ರಾವಣನಂಥ ಮಹಾಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರಶ್ಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು, ರಶ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ಎನರ್ಜೀಸ್. ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮನೇಷನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಈ ಆಕಾಶ ತುಂಬ ಗ್ಲೋಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಆಕಾಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು, ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು, ನಿರುತ್ಸಾಹಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ರಾಮ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮನನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ರಾವಣಂಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮಭಾಗತಂ. ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ವಾಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಅಂಡ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಸನ್ಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ his thoughts have got to be published so that we understand. ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವ, he does 3 ಸಲ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚಮನ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ದೇವತಾರ್ಚನ, ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಪೀಪಲ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೌ ಶಾಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಚಗುಂ ಶಮಯತು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಸೊ ಶಮಯತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟರ್, ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಂಚಭೂತಾಸ್: ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ. ಅಪ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜ. ಸೊ ಅಪ್ಪುಗೂ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯು ಡಿಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟರ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ಆಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ವಾಯು ಇಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಗಾಡ್, ವಾಯು ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬ್ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವಾಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಾಶ ಈಸ್ ವೈಡ್, ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶಿವಂ ನಮಸ್ತೆ. Govindaraj avare, have you some ideas that will be recorded? Beautiful. I don't know whether he's or Vasan or anybody wants to speak. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ವಾಸನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಬೇಕಣಯ್ಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಐ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಆದಿತ್ಯೇನ ಶಾಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದುರ್ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಮೇಘಚ್ಛನ್ನೆ ಅನ್ಹಿ ದುರ್ದಿನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಘಚ್ಛನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಮೇಘಗಳು ಒಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ರಾಮನಿಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಗುರುಗಳು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್. ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ ಆನ್ ರಾಮ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಾಮ ರಿಯಲಿ ಆರಂಭ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ he no more became a man, he became Superman. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ರಾಮ, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಎನಿಮಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ರಾವಣನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಬು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡೋಣ, ಸಂಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು can do homam if you are feeling better. And so these are 21st morning we are having a Kuchipudi dance program from Kerala artist. So ಈ ಥರ ಈ ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ವೇದಗಂಗಾ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾರವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2-3 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗಿವ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸರಿ.